Добрый вечер. В эфире информационная программа «Новости». В студии Саид Ахмадов. И в начале коротко о главных событиях. Встреча с известным деятелем исламского мира. До сих пор я испытываю удовольствие. Я под большим впечатлением от того, что я увидел в Чечне. Мухаммад Тауфик Рамазан Аль-Бути поблагодарил Кадырова от всего сирийского народа. Всероссийский Кавказ. У нас у всех одна задача – это укрепление гражданского единства нашей страны. И Северный Кавказ здесь очень важный регион для Российской Федерации. Чеченская делегация побывала на политологическом форуме в Пятигорске. Век без Родины. Это реликвии, мы ее называем реликвия, она есть более 100 лет. Это башлык казака. Чеченским казакам спустя 100 лет вновь передадут историческую ценность. Мастер-классы для чеченских врачей продолжаются. Пользуясь опытом других регионов, их стран, также собрать ведущих специалистов в одном месте. На этот раз опытом делится один из лучших хирургов Турции. Мусульмане всего мира сегодня отмечают и еженедельный праздник – Благословенная Пятница, в которую верующие начинают свой день с обязательной коллективной молитвы. Для совершения джума-намаза Рамзан Кадыров вместе с соратниками прибыл в мечеть имени Хамзата, да будет довольным Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. В своей проповеди Аслан Абдуллаев рассказал о наступившем месяце Рабиуль-Аваль, в котором родился лучший из людей пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Милость для всей уммы. داله دق ديك دينا مؤمن ناخن داله صعب شار محمد بامر بق شار ديك هدوهن آلش يالش عليه الصلاة والسلام وإيترس وإيترس دال صع وخي إنوين يالش عليه الصلاة والسلام بق وخي إنوين دال ديرس خي إنوين دال توش خي إنوين يالش عليه الصلاة والسلام خزد الغلق شه يالش عليه الصلاة والسلام حغ نوين يدق ديك وين تخن دول ربيع الأول بهت شحا يدق ديك محمد أمة خلق دو أما بوسو استجين يلش ويرش والستجين ده كده ربيع الأول بتاع يلش عليه الصلاة والسلام دنيا شوالر يلش عليه الصلاة والسلام دنيا شوال يلش سن صفات شوي ديس ديل دلشه ديس دير ده سن صفات جابر بن عبد الله بوش ديل رئيس خل يلشن أصحاب خل يلش عليه الصلاة والسلام صفة مود تح الله ويدك شو سن صفات شه سن صفة بالقل دالت جابر وبوت عن بيسن ووش ورشه اجن حقيقة بوت بر أثبت حوش حوش ورشة جنر أثبت أور حوش يلش جرشين يلتصو بيت حجرشة يلشن يوحي حجرشة يوغ بيت حجرشة يلشن يوحي حجرشة قازلو بيت حجرشة يلشن يوحي حجرشة الله جابره والله الضيبي نقصو أثبت الخزمة ورديل يلشال أثبت الخزور يديل يلشال يلشن عليه الصلاة والسلام إيش صفة وقتنا يلش عليه الصلاة والسلام يشجع خل بلال دل رئيس خيل بلال وين مثلا مخار يلش عليه الصلاة والسلام دعوة الجول تاعها مدينة تحدول داخر كيف برويز استجين استج أما بلال نويزر موخل بلال يلش عليه الصلاة والسلام دعوة الجول تاع مدينة تاع مول قيق لش شغلتهم مول قيق لش شغلتهم تحرق خورم خل أس مدينة تاع شين داخر قتل دعوة وانش متع يلش عليه الصلاة والسلام دق يخشين دعوة وانش إذا قرت سوال شين الله أبو بكر الصديق ديل رئيس خيولسون خليفة والزامنا أبو بكر الصديق انت أبيودي أولسون قرب لوحشين مدينة دعوة قوله أبو بكر الصديق أول شين أقر يوش خينا حشابك دعوة غيش موشة ألشة تاقبل الله أول مدينة قتل لشين دعوة غيش ألشة أبو بكر وغي تروات ألشة بلا الله تحمتك دقا أيتسون شالي والشير أبو بكر الصديق ومارش ويقن والددك دا أيتسون أبو بكر أولسو حي شالي والش دينه مارش واقش دينه أحشا ديل ده مارش ويقنع تخن مدينة دعوة غي تعشى عيل شوات أولي مدينة الآر ولا شيء مع عرض آخر نسلو بلال صندينا يلش عليه الصلاة والسلام غين عجنا بلال يلشنا عليه الصلاة والسلام شاجين شنه شاغين عجين شنه شاجين شنه يلشنا بلال غين عجو يلش عليه الصلاة والسلام يلشنا أول هاي بلال ما يقل يويش نيوك أخواتنك شين زيرتي هم سووا حوله إجيتش سيخ الله بلال له أم كلت أخوي مدينة يبيد
مدينة دعكاش أوجر حلقة يلشان عليه الصلاة والسلام زيارة يدي أبو بكر الصديق تخوش سنة يلشان لحت انت بس نيحي يقوشة يلشان لحت حرشن كروتسن يلشان برز حرشن سنة بس نيحي يقوشة يلش عليه الصلاة والسلام يويزر بحان دولشة أبو بكر الصديق بلال كروه أبو بكر الصديق قول بلالك هاي بلال يلشول زامنح ما خيقر مول خيقح وين أوله بلال قول يلشول زامنح شا مول خيقر مول خيقين شول تحسن نعري يودي لا مسخن خلحون هيدال يلش أولر تخن إلى مزي غتوة يتسخل تشي قيقلر واحد عن مول أولسو تاقى حسن حسين قوتسون ماجدقح جيمشي بيردوئي حسن حسين جيشا إشي مرق ولي بلال لديت سوشيني كورتا حقية ترشينه سوشيني نين دي حوش حقية ترشين سوشين كورتخ أس حسن حسين اسأل الله شيش نين دا ولش خيان دي سنة مول قيق عوين أولي دي خر ديشه أتشين دي خرين دي خر يقصد وعد الله مول قيق ولرشا مول قيق ولج الله أكبر الله مدينة مول قيق ولجه دال إيالش دال غتي نبو وش مدينة عقاني قونا شابك آرويلر الله سودينا ها ديل خندول أدم إيالش دعوال شوال تعديل نقدات الله هون إيالش بلا اللي آز خيشته أز بلا اللي آزي تاني تاندقوغ ميل خلا سو بلا اللي آزي تاندقوغ ديل صلم خيل ديل إيالش خلا ربيع الأول بطبيع شوين دقدو كودو ديل صلم خيل ديل إيالش وين دقوغ بلا اللي آز خيزنا شادو الأدم ما ديل صلم خيل ديل إيالش دال غتي نبو وش مدينة أورو مئدال حضو وش أشهد أن محمد رسول الله ألتقى بلا لك آل سدله لك شوشت قهتنا محمد بوش دول دوش آلوش سغلسون هون آلش أس محمد بوش دول دشو ديل صلم خيل ديل إيش دقوا أيتوش خلصون أس بس خلا أولش دال أو ربيع الأول بطح ديل إيش ويزر خليلي ساق دلر خليلي مول ديشر خليلي إحيغور خليلي إيوي ميل ليلور دول هما داله إيويزر حسادو خوش إيويزر По окончании проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ровные ряды и под предводительством потомка шейха Кунтахаджи Вальда Кишиева совершили джума-намаз. Пребывание в мечети завершилось обрядами тасбих и вирд. Приближается один из важнейших дней в исламской истории. Верующие Чечни готовятся встретить день, когда родился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам. В республике стало доброй традицией отмечать эту дату совершением богоугодных дел. Продолжит Розана Цымаева. Приближается день рождения лучшего из людей. В этот месяц мусульмане с усердием прославляют пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствуют. Собираются для изучения его жизни и деятельности. Сегодня после совершения рузба-намаза в некоторых мечетях прочитали маулид. أدم وحور مدات ديل حيقو بيومر حيستو أدم وحور مدات أتأدمنا ديل ملاك شقو بنا ديل أهي تمتانتع بالخش بيومر أدم وحور دات عليه إذا عند الشيء بيومر حيقو بيومر حيستو بيومر صلوات تذكر وحور شندروي يتموج دال بيومر ويزر يحا دال سادو غيلو دال أتيلش الشفاعة قاش دويلخوي. Адам Ахмадов не пропускает ни один рузба-намаз. Вот и сегодня в святыню мужчина пришел в числе первых. Все свободное время он старается посвящать совершению дополнительных молитв и поминанию Всевышнего. А в это священное время каждый мусульманин обязан еще усерднее совершать благие дела, считает Адам. Величайшее для мусульман событие произошло в ночь на 12 число месяца Рабиуль-Аваль, одного из самых почитаемых месяцев в исламе, в который родился, а затем и скончался лучший из людей. Розана Цымаева, Хаважи Мунаев и Дени Хавхаров. Новости. Рамзан Кадыров в рамках рабочей поездки в Москву встретился с арабской делегацией, в числе которой и известный деятель исламского мира, профессор Дамасского университета Мухаммад Тауфик Рамазан Аль-Бути. Он является сыном уважаемого во всем мире ученого Мухаммада Саида Рамазана Аль-Бути, погибшего от рук террористов исламского государства. Беседа прошла в теплой обстановке. Богослов выразил Кадырову уважение и слова благодарности от имени сирийского народа. جمع فيما بيننا على دينه وجمع فيما بيننا على أننا شهداء.
Да, потому что нас объединило несколько фактов. Во-первых, мы с вами сыновья шахидов. Во-вторых, мы любим друг друга во имя Всевышнего Аллаха и его пророка, саллаллаху алейхи вассалям. هذه الزيارة التي انتشرت فيها شيشان لها آثار كبيرة في قلبي. До сих пор я испытываю удовольствие, и я под большим впечатлением от того, что я увидел в Чечне. ولفخامة الرئيس محبة في قلوب السوريين كبيرة جدا. Во всех сирийских сердцах большая любовь, уважение к вам, господин في قلب أبناء أسرتي بشكل خاص. особенно в моей семье. ووقت ذاتي نحن في هذا المؤتمر В то же время сегодня на конференции, الذي كنا فيه شعرنا где мы выступали, بحكمة الإدارة والقيادة الروسية мы заметили, что руководство Российской Федерации – это мудрое руководство. في حماية مسلمين روسيا Защищает мусульман России и объединяет всех мусульман вокруг себя. وحفظهم من الأفكار الشاذة. И, конечно, старается, чтобы и оттолкает чужие идеи, чужие подходы к исламу. نحن معكم Мы с вами, إن شاء الله да, وحتى نلقى мы с вами будем до последней минуты жизни. أنا سعيد جدا. Я очень рад. Накануне глава республики встретился в Кремле с руководителем администрации президента России Антоном Вайном. Об этом Рамзан Кадыров сообщил в Инстаграм. Он отметил, что состоялась очень полезная беседа, в ходе которой было рассказано об общественно-политической ситуации и предварительных итогах развития Чеченской Республики в 2016 году. По многим показателям достигнуты хорошие результаты. Глава региона заявил, что Антон Вайна хорошо знает специфику региона и существующие проблемы. Он поблагодарил главу администрации президента страны за поддержку и помощь в решении важных задач. Единой России 15 лет. Рамзан Кадыров поздравил всех граждан страны с этим событием. Он отметил, что партия выросла, окрепла, превратилась в политическую силу, взявшую на себя ответственность за наше Отечество. Единороссы выбрали путь демократического развития и неуклонно идут по нему. Кадыров заявил, цитата, «Это были самые тяжелые, трудные, порой драматические годы. Но Единая Россия и национальный лидер нашего народа, президент России Владимир Путин, успешно справились с этими проблемами, сохранили статус великой державы, создали условия для укрепления оборонного могущества страны». Конец цитаты. Делегация ЧГТРК «Грозный» во главе с директором Адланом Бычаевым находится в Бахрейне. Главная цель визита – налаживание сотрудничества между государственными телерадиокомпаниями. В рамках поездки гости знакомятся с принципами работы в информационном пространстве местных медиахолдингов. Также наших представителей интересует техническое оснащение телевидения королевства. Планируется налаживание обмена объективной информацией для создания благоприятной информационной почвы и перспективы дальнейшего сотрудничества в других направлениях. В рамках визита наша делегация встретится также с послом Российской Федерации в королевстве Бахрейн Вагифом Гараевым. Отмечу, что подобный визит чеченских журналистов в страны Персидского залива не первый. Ранее делегация из нашей республики выезжала в Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты для обмена опытом с местными масс-медиа. В рамках поручения главы Чеченской Республики мы находимся в Бахрейне, в столице Бахрейна Манаме. Находимся здесь с рабочим визитом, налаживаем контакты с нашими коллегами. У нас состоятся встречи с послом России в Бахрейне, состоятся встречи с коллегами из Центрального телевидения Бахрейна, с коллегами из Министерства информации. Хотим наладить дружеские отношения, установить контакты, создать качественную информационную базу для дальнейших двусторонних отношений. У нас уже есть опыт сотрудничества с различными иностранными СМИ. Надеемся на качественное перспективное сотрудничество. Съемочная группа телеканала «Грозный» осветила работу политологического форума «Российский Кавказ», который прошел в Пятигорске. В нем приняли участие специалисты со всей страны. О работе конференции расскажет моя коллега Тинатин Музашвили.
Международный политологический форум «Российский Кавказ» собрал более 400 участников со всего Северо-Кавказского федерального округа, а также из центральных регионов России. Наряду с представителями власти сюда съехались эксперты социологии и политологии. Кроме того, здесь присутствуют члены общественных организаций и студенческие активы. Форум проходит уже 4-й раз под эгидой Федерального агентства по делам национальностей. Он призван повысить эффективность реализации нацполитики в субъектах. На этот раз местом встречи выбрали Ставропольский край. Это очередная площадка для межкультурного и межэтнического диалога, где научное сообщество может предложить конкретные решения различных проблем. Мы услышали очень интересные доклады, очень интересные идеи. Это очень полезная площадка для того, чтобы обменяться мнениями, услышать друг друга, ближе понять те процессы, которые происходят. Потому что у нас, у всех одна задача – это укрепление гражданского единства нашей страны. И Северный Кавказ здесь очень важный регион для Российской Федерации. Почетное право выступить первым спикером на пленарном заседании досталось министру Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Он подчеркнул, что многонациональный Кавказ – опора России. Ту изюминку взаимного уважения и взаимного доверия мы сегодня должны именно на этой изюминке сконцентрировать все свое внимание, все свои эмоции. Мы хотим ездить по регионам. У нас 36 представительств в рамках нашего министерства действуют, через которые мы намерены, и вот мы приводили этот пример здесь на форуме, реализовывать единую концепцию духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Мы объясняем нашим кавказским ребятам о том, что со своим уставом не нужно приходить в монастырь. Нужно понимать, что со своей ментальностью, если ты идешь куда-то, нужно понимать, насколько она восприимчива там, насколько к ней комплементарны. И самим нужно быть гостеприимными. Мы должны сегодня работать именно с этой молодежью. Российский Кавказ собрал и представителей духовенства 3 конфессий. Они сошлись во мнении, что ключ к мирной жизни – согласие и взаимоуважение. Любые фобии, страхи удаляются банальной вещью под названием, как говорит о ней Коран, «Лита арафу», чтобы вы познавали друг друга. Поэтому, если есть дополнительная площадка, где представители разных религий, наций, политических, идеологических, философских воззрений могут услышать друг друга и сказать свою точку зрения, то это уже хорошо. Потому что чем больше плюральности, больше открытости и попытки познать друг друга, тем больше надежды на то, что люди смогут договориться и обозначить более универсальные принципы и методологии, по которым им жить и куда им следовать. Всего состоялось 3 пленарных заседания, посвященных актуальным вопросам приграничного сотрудничества стран Каспийского бассейна. Во второй день, чтобы принять участие в форуме, приехали министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и главы субъектов. Они обсудили формирование образа округа в СМИ и реализацию государственной национальной политики. Говорили и о профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве. Зинатин Музашвили, Рамзан Керимов, Адам Чекуев, Даних Хавхаров. Новости. Возвращение на историческую родину. В Грозный прибыла делегация из Чехии. Гости привезли в Россию фрагмент казачьей одежды башлык. Это культурная ценность казачьего народа, которая еще век назад покинула регион и объездила весь мир. Скоро его передадут в один из храмов Чечни на хранение. Изнаур Заурбеков продолжит. Гостей с Европы встречают представители казачества Наурского района и руководство муниципалитета. Здесь поговорили о представителях этой культуры и о том, как развивается казачество в Чехии. В свою очередь, принимающая страна подготовила концертную программу. Гости из Чехии привезли в Россию фрагмент казачьей одежды башлык. Его носил казак Виктор Карпушкин, который ранее жил в станице Червленная и эмигрировал с этих земель в начале 1900-х годов. Башлык обошел практически весь мир и спустя больше 100 лет вернется туда, откуда начал свой путь. Мы не могли не заехать в станицу Наурскую. Нам приятно удивила красота, чистота этой станицы. Это уровень города. Я вот смотрю, это площадь. Мечеть меня просто поразила. И, конечно, нас поразила встреча что в станице Ищорской, что в станице Наурской, казачки. Это просто, это феномен, понимаете, вот люди, сохраняющие свою культуру. Привезенный башлык хранится в Ставрополе. Скоро его хотят передать в храм Рождества Христова, построенный в станице Наурская.
Ну, разговор состоялся с владыкой, с Кириллом Ставропольским и Журавским атаманом. То, что передать сюда, в наш храм Рождества Христова, чтобы какая-то история у него была, люди это об этом знали, рассказывали. Башлык передала дочь Виктора Нина Карпушкина. Она попросила также привезти ей гость земли со станицы Червленная, где ранее жил ее отец. Придя на место, делегация из Чехии выполняет пожелания. Вот эту святую землю с вашей земли, она символизирует связь поколений, она символизирует нашу веру. Веру в что? В самое светлое, в отчизну, в родину нашу, в наши братские народы. Совсем скоро делегация вернется в Чехию, но уже в следующем году планирует приехать обратно в Чеченскую республику на празднование Дня наурской казачки. Из Наур Заурбеков, Муслим Типаев и Тимур Хайдаров. Новости. В Грозный по приглашению Министерства здравоохранения Чеченской Республики приехал врач одной из ведущих клиник Турции Турхан Озлер. Для чеченских коллег он провел семинар на тему «Новые методы хирургического лечения, травматологии и ортопедии». Врачи планируют обменяться опытом и наладить дальнейшее сотрудничество. Подробности у Ларисы Джабраиловой. Травматология и ортопедия – одни из самых быстро развивающихся направлений в медицине. В ходе трехчасовой лекции Турхан Озлер продемонстрировал коллегам ход операции по эндопротезированию. Эта процедура позволяет заменить изношенный сустав на искусственную конструкцию. Турецкий врач провел более 3000 подобных операций. В Грозный я приехал по приглашению министра здравоохранения Чечни Ильхана Сулейманова. В ближайшем будущем мы планируем проводить мастер-классы по артроскопии для врачей из Чечни. Они смогут приезжать в нашу клинику. Кроме того, будем рады принять и пациентов из вашей республики. Посетил специалист из Турции Грозненский врачебно-физкультурный центр. Медучреждение работает уже 4 года и является единственным в Чечне, специализирующимся на спортивной медицине. Здесь Турхан Озлер не только ознакомился с методами работы чеченских коллег, но и провел прием пациентов. Пока по времени динамика очень хорошая. Было очень хуже. Дважды в 94-м, 99-м году оперировался, но, скорее всего, предстоит еще 3-я операция. Заключительная, надеюсь. Я даже не слышал о таких специалистах прежде, потому что колоссальный опыт у человека, и он уже на глаз даже определяет твои проблемные зоны. Перенять опыт турецких коллег наши врачи смогут уже в следующем году. Ортопеды из Чечни пройдут стажировку в университетском госпитале ЕДТП. Подобные мероприятия в Министерстве здравоохранения планируют проводить регулярно. По словам Ильхана Сулейманова, такие меры позволят качественно улучшить подготовку чеченских врачей. Постараемся в нашей республике, пользуясь опытом других регионов, их стран, также собрать ведущих специалистов в одном месте, чтобы эти вмешательства проводились, так скажем, в пределах одного отделения или одной клиники. Ну и, в принципе, у нас в республике ортопедов немного, поэтому все они участвуют в приездах любых гостей, поэтому набирают опыт и так кумулируют, скажем, лучшие от лучших, и таким образом, может быть, нам удастся стать даже лучше, чем те, которые приезжают. Приезд знаменитого доктора из Стамбула позволит чеченским врачам более тщательно изучить новейшие методы лечения в области ортопедии. В Грозном Турхан Озлер пробудет еще один день. На повестке посещение республиканских больниц, детской и клинической. Лариса Джабраилова, Булат Баканаев, Зелимхан Закаев. Новости. В Гудермесе прошел первый республиканский конкурс на лучшее исполнение азана среди слепых. Участие принимали более 10 человек с разных районов республики. Организаторами соревнований выступили районная администрация и муфтият Чечни. Слово Рамзану Керимову. Мир в глазах этих людей давно лишился красок. Они не могут наблюдать рассветы и закаты, видеть близких и родных. Беспросветная тьма стала спутником их жизни. Но они не сдаются. Многие, несмотря на слепоту, могут без труда читать Коран, соблюдают религиозные предписания, активно участвуют в жизни общества. Вот и сегодня они решили в очередной раз это доказать. В центральной мечети Гудермеса и старый млад соревнуются на лучшее исполнение азана. Открывает конкурс чтением священного писания самый юный участник Расул Газиев. Человек, и каждый отличается своей манерой исполнения азана. Высокий тембр голосов и красота звучания не оставляют равнодушными слушателей.
После выступления всех участников члены жюри долго совещаются. Надо определить победителя. Учитывая, что почти все показали высокий уровень мастерства, сделать это не так легко. Но итоги все-таки подведены. Звучат имена призеров. Первое место занял Ислам Газмагомаев, второй за Асламбеком Сардаловым, а третье досталось Расулу Газиеву. Всех наградили. Кроме того, каждый участник конкурса получил денежное вознаграждение. مال قيقرة ميلا خز قيق على بح بيامر عليه الصلاة والسلام سندرش ميلا خز قيق يا شو تحقق شو قهوة دورشتو. За ходом конкурса наблюдал и глава администрации Гудермесского района Вахид Усмаев. По его словам, воля и стремление соревнующихся являются примером для всех. Богословы, в свою очередь, признаются, что не ожидали увидеть столь хорошие выступления. دنيا بعرس دوش خلبنا كان دورش قيمة عن دال سان أسر بعرس عند علا كيتشن يلسمن يبوع دال يلسمن إنسان لولا هربوخ كيتش بينشونا هو دعك حكشونا مثلا ديل رسالة دعك تحر قمة ديل دوشة ألا أقولون على شو باتش عن رمزنا دال ديكنز بيقم بيل دال دقوا وعويله هون دال شيء هردين الإسلام بوصل بدين ماجد حجر هرمة. Завершился первый республиканский конкурс среди слепых исполнителей мусульманского призыва на молитву чтением маулида. Собравшиеся восхваляли Всевышнего и просили о благодати для Чечни. Рамзан Керимов, Расул Арсухаев. Новости. В Ачхой-Мартане вспомнили одного из самых талантливых чеченских писателей. Жизнь Зиявди Абдуллаева оборвалась на 78-м году. О биографии и его профессиональной деятельности мало что можно найти в просторах интернета, рассказывает Розана Цамаева. Колоритная внешность, широкая натура, необычайно талантливый и щедрый. Все это о Зиявдине Абдуллаеве. Выдающегося чеченского писателя вспоминали в его родном Катыр-Юрте. Здесь он родился и вырос. Самым популярным произведением Зиявдина Абдуллаева называют роман «Всполохи». Автор с высокой художественной достоверностью изобразил в нем жизнь переселенцев в Казахстане, их борьбу за выживание. Картины далекого 44-го он представляет читателю глазами очевидцев. Мы сегодня горды тем, что этот человек является нашим односельчанином. Он проявил себя как человек, который имеет гражданскую позицию, неравнодушен к судьбе своего народа. И поэтому мы его чтим, помним, любим. В зале сегодня ценители творчества Абдуллаева, его друзья, коллеги и, конечно, родные. Магомед Абдуллаев приходится внучатым племянником Зиявдину. Молодого человека смело можно назвать продолжателем дела мастера. Он автор десятка произведений прозы и поэзии. По словам Магомеда, огромное влияние на его творчество оказали работы знаменитого родственника. Несмотря на то, что произведения Абдуллаева не входят в образовательную программу, в этой школе хорошо знают выдающегося чеченского писателя. Каждый ученик не только прекрасно знаком с его биографией, но и успел прочесть уже не одно произведение Зиявдина. Как о нем рассказывают многие люди, которые его знали. Он был очень запоминающимся человеком, мы гордимся им. Он был нашим односельчанином, он был прекрасным человеком. Мы часто обсуждаем его жизнь, рассказываем что-то интересное о нем на классных часах. Я читала многие его произведения, но больше всех мне понравились «Всполохи». В создании данной книги легли настоящие факты, которые были в реальной жизни с реальными людьми. Адиз Кусаев – один из тех, кто Абдуллаева знал лично. Впечатленный произведением «На берегах Асы» еще в далекие 80-е, Адиз решает познакомиться с автором повести. С этого момента началась крепкая дружба двух писателей, которая продолжалась долгие годы.
и ночью дом тижнавар, вещена, матца, он вода, орсвала кичавар. Истаг отнеслуш воздаря, халдит ждала. Çünkü da ama yeğer okuma literatür nerede? Onda her şey çünkü yazılar koçun gozulu lakraklarına su şey prezidentka. Ugur üş dolsun yazınaklarına oman üş dolsun, oman sinах, oman dağır. Писателя на этом свете нет уже давно. Однако его произведения, наполненные добром и светом, любовью к людям и нетерпимостью ко злу и насилию, останутся жить с нами, говорят участники встречи. Розана Цамаева, Шамиль Саламов и Зелим Закаев. Новости. В Грозном пройдет одно из престижнейших соревнований по дзюдо «Золотая лига». В республику приедут лучшие европейские спортивные клубы. Бороться с чеченскими дзюдоистами будут олимпийские призеры, чемпионы мира и Европы. На тренировке наших спортсменов побывал Магомед Ламаркаев. Адлан Эскирханов – один из 12 борцов, заявленных на «Золотую лигу» в составе спортивного клуба «Эдельвейс». Мастер спорта России большую часть своей жизни посвятил именно этому виду единоборств. В 2014 году в Австрии становился чемпионом международного турнира. Совсем недавно стал победителем первенства СКФО. Помимо индивидуального зачета, у Адлана неплохой показатель результативности и в командных выступлениях. В прошлом году на клубном континентальном чемпионате в составе «Эдельвейса» он занял 3-е место, что позволило чеченскому коллективу попасть на престижнейшие клубные соревнования по дзюдо. Клубный чемпионат Европы, Золотая лига, Северный Кавказ, первый раз, особенно в Айцахалар, чемпионы мира, олимпийские чемпионы, чемпионы Европы, дик дзюдо ишбу, дуньяна боуза бывш. Тхун ёх опыта үцахцаны латар дох дазаладу. Ильяс Зайтаев представляет весовую категорию 66 килограммов. В достижении успехов своего клуба на различных аренах он принимал непосредственное участие и входит в основную команду Эдельвейса. Мастер спорта России признается, он рад тому, что турнир пройдет в Грозном, хотя на право провести его у себя претендовали различные страны. Но вместе с тем для чеченских дзюдоистов это и высокая ответственность. Любой соревнование, соревнование, о ответственный ютка. Вообще халахил соревнование. Да, холные, йоч, цацол, что я олесон, йоч мохер духамза. Хирар дати, спортивный мандраж олксана. Ошиб цаяли, герч, этстигол, духас, эйча, алла, яхалар. Соревнование, шаук хавитна олш, хадуа, хавитан, век хажа, олеч, век хаж бяхкан болш, наган хала, иешта иеш. «Золотая лига» – самые престижные соревнования клубного формата, в котором принимают участие лучшие европейские спортивные клубы. В этот раз в спортхолле «Колизей» между собой сойдутся 16 сильнейших команд из 8 стран, 8 мужских и столько же женских. Среди них много олимпийских призеров, чемпионов мира и Европы. По словам тренеров, спортсмены Эдельвейса ощутимо уступают в опыте другим участникам этого турнира. Тем не менее, они стараются как можно лучше подготовить нашу команду, пожалуй, пока к самому важному в жизни чеченского клуба – чемпионату. Не может приехать любая команда и бороться там. Туда есть свой отбор, и только те команды, которые прошли этот отбор, только они там участвуют. 8 олимпийских чемпионов, само за себя все говорит. Ребята знают, что будут сильные команды, уровень очень высокий у наших ребят даже. С ними даже бороться, это для них даже престижно. И мы будем стараться выигрывать у них и максимально, чтобы сделать результат на этом турнире. Особое внимание турниру уделяет и глава Чеченской Республики. Он поручил организаторам чемпионата сделать все, чтобы спортивный праздник стал грандиозным. Должна учитываться каждая деталь, от приема гостей до проведения самого чемпионата. «Золотая лига» состоится 17 декабря. Магомед Ламаркаев, Ислам Расуев. Новости.
На этом мы с вами прощаемся. Следите за нами в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте.